बंधु माने जदि आपण तीनोटी निर्दिष्ट संकेत देखुछंती तेबे अनुभव करंतु जे एक प्रमुख रहस्य उन्मोचित हेबाको जाउछि। बंधु माने आज रातिरे सोइबा पूर्वरु आपणक घरर मुख्य प्रवेश द्वार जांच करंतु। जहा प्रकाशित हेबाको जाउछि ताहा आपणकर निज घरे थिबा अतीतर घटना गुड़िकर स्मृति को उज्जीवित करिपारे। जो घटना गुड़िको आपण थरे केवल संजोग बोली खारज करिथिले। रातिरे हठात उठिबा, बंद कोठरी रे एक मृदु शब्द शुणिबा, स्वप्न रे एक निर्दिष्ट पुराणा स्थान, मंदिर, वृद्ध व्यक्ति किंबा कौनसी निर्दिष्ट प्राणी को बारंबार देखिबा। केवल सकाळ सुद्धा सब किछि स्वाभाविक हेबा पाई, किंतु प्रश्न रही जाए जदि एगुड़िक केवल संजोग तेबे समान संकेत काहेकि बारंबार हुए। रातिर नीरवतारे किए आपणको उठाइबाको चाहुछि? एते दिन धरी आपणक परिवार उपरे किए नजर रखिछि? शेष मुहूर्त रे आपणक आड़को आसुथिबा संकट को किए एड़ाई देइछि? एवं एबे से माने आपणक ठारू कोन चाहुछंती? आज प्रकाशित हेउतबा रहस्य केवल आपणको नुहे बरं आपणक परिवारर अनेक पीढ़ी को चिंतित करुछि। हुए तो आपण घरर वयस्क लोक माने एही रहस्य जानिथिले। हुए तो आपणकर जेजे बापा थरे एहा विषय जा कहिथिले। हुए तो आपणकर पुराणा घरे एहाको समर्पित एक स्वतंत्र स्थान थाई पारे, किंतु समय बीतवा सहित सब किछि बदली गला। पीढ़ी, घर एवं सहर एवं एक परंपरा जाको हुए तो भूली जिबा उचित नुहे ताहा पछरे रहीगला। एबे सेही भूली जाइथिबा शक्ति एही संकेत गुड़िक दे पुणी थरे आघात करिबा परि मने हेउछि। तथापि मु एपर्यंत एहार नाम प्रकाश करिबि नाही। नाम जानिबा पूर्वरु आपणको तीनोटी निर्दिष्ट संकेत बुझिबाको पड़िबो। जदि एही संकेत गुड़िक मध्यरु दुईटी मध्य आपणक जीवन रे देखा जाउछि तेबे आज जहा शेयर करा जाउछि ताहा आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बंधु माने आमे आगको बढ़िबा पूर्वरु दया करी वीडियो को लाइक करी आपणकर सच्चा एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबाली लिखि दियंतु। बंधु माने कोण आपण संप्रति मध्यरात्रि परे हठात उठिबा आरंभ करिसेंती? विशेष करी सेई मुहूर्त गुड़िकरे जेतेबेले घर संपूर्ण नीरव थाए, आपण आखि खोली घंटा को देखंती। किछि सेकेंड पाई आपण बुझी पारिबे नाही जे आपणकर निद काहेकि बाधा प्राप्त हिला। कोनोसी शब्द नाही, कोनोसी फोन कॉल नाही एवं पाखरे केही नाहंती। तथापि गभीर रे आपण अनुभव करूछंती जेपरि केही आपणकु जागृत करिछि। आपण ओलटी पड़ी पुणी शोई पड़ती, किंतु 2 किंबा 3 दिन परे समान घटना पुनर्बार घटे। केतेबेले एक स्वप्न परे, केतेबेले गोटे स्वप्न बिना। सबुठारु अजब कथा हेउछि सेई मुहूर्त गुड़िकरे आपण हठात एपरि जणे व्यक्ति को मने पकाइबे जे आउ आपणक जीवन रे नाहंती, किंबा आपण एक पुराणा घर, मंदिर किंबा एपरि स्थान मने पकाइबे जहाको आपण वर्ष वर्ष धरी जाई नाहंती। एहिठारु रहस्य आरंभ हुए, कारण आध्यात्मिक परंपरा रातिर शेष प्रहर को केवल शोइबार समय भावरे देखे नाही। एहाकु एपरि एक समय मध्य विवेचना करा जाए जेतेबेले पोती होइथिबा संकेत, स्मृति एवं आध्यात्मिक चेतना जागृत हुए, किंतु प्रकृत रे आश्चर्यजनक अंश एपर्यंत आसीबाकु नाही। द्वितीय संकेत आपणकर घरर द्वारबंधरे किंबा एहार निकट आख पाखरे देखा जाए। जदि वर्तमान एक निर्दिष्ट प्राणी, प्रतीक किंबा दृश्य बारंबार आपणकर आखि को आकर्षित करिछि तेबे तुरंत एहाको भय सहित देखंतु नाही, बरं काहेकि आपणकर ध्यान एहा आडको आकर्षणीय होई रहिताए ताहा उपरे चिंतन करंतु। गोटिए दिन आपण एहाको रास्ता रे देखंती, परवर्तीटी एक फोटोग्राफ रे, तृतीयटी एक स्वप्न रे एवं तापरे से समान प्रतीक आपणक सम्मुखरे एक मंदिर रे देखा जाए। आपण एहाको एक संजोग बोली खारज करि पारंती, किंतु आध्यात्मिक विद्या सूचाई दिए जे जेतेबेले एक विस्तृत पारिवारिक परंपरा मन को डाके यह सरल शब्द रे प्रकाशित हुए नाही, यह प्रतीक माध्यम रे देखा जाए। मु एठारे सेही प्रतीकर नाम देबी नाही, कारण जो दिन आपण जानिबे जे यह केउ दिव्य शक्ति सहित जड़ित ए कहानीर संपूर्ण गतिपथ बदली जिवो। वर्तमान तृतीय संकेत विषय विचार करंतु, जहाँ सबुठारु विपदपूर्ण।
କାରଣ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରକୋପ, ଏହା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍କା ଖସିଯିବା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଦୁଃଖିତ ରହିବା, କାହାର କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା, ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ପୁରୁଣା ବିବାଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମାନ ଭାବନା ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଯଦିଓ କେହି ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମର ପରିବାର ଅତୀତରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ନାମ କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଅଗଣାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଦା ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଅମାବାସ୍ୟାରେ କରିଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜାପାଠର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଶକ୍ତି ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷକ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଏହା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ପରିବାରରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା, ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି? ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ କାହାଣୀଟି ଗଭୀର ହୁଏ, କାରଣ ଅତୀତରେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଆଚରଣ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାର ତାର ମୂଳରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ, ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଉଠିବା, ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିମ୍ବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଥରେ କହିଥିବା କିଛି ମନେ ପକାଇବା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସନ୍ନ? କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହୁଏତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏକ ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଗଲା, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା। ଯଦି ଏହା ଘଟିଛି, ତେବେ ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଦୀପ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜଳିଥିଲା? ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା? ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିକଟତର କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହା କ'ଣ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନାମକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଂକେତ ନୁହେଁ, ଏହା ତିନୋଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗମ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଜଣେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ହଠାତ୍ ଘରୋଇ ବିବାଦ, ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ବାଧା କିମ୍ବା ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏହା କିଏ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏହା ସୁନା ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର ବଳିଦାନ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ 4ଟି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସିଧାସଳଖ ପରିବାରର ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୃତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଉଛି, ଶାନ୍ତି ଲୋପ ପାଉଛି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ମନେ କରିନଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେବତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟର ଚାବିକାଠି ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଏହା ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ, ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଉଠିଛନ୍ତି ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଘର, ଏକ ମନ୍ଦିର, ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏକ ସର୍ପ, ଜଣେ ମୃତ ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଏପରି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ରହସ୍ୟ ବହନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏକ ଅଲୌକିକ କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ମନ, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପରିବାର ପରମ୍ପରା ଆମେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରତୀକକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ନାଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା ମାସ ଧରି ଏକ ସର୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରଣର ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ଚିତ୍ରରେ, ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଭୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ସର୍ପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପରିବାର ପ୍ରଥାର ପ୍ରତୀକ। ତଥାପି ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏକ ସର୍ପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଧରିବାକୁ କିମ୍ବା ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ନିଜସ୍ୱ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ ବିଷୟ। ତଥାପି ଯଦି ସର୍ପର ପ୍ରତୀକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା କି? ପୁରୁଣା କ୍ଷେତ, କୂଅ, ଗଛ, ଘର କିମ୍ବା ଜମି ପାଖରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା କି ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ?
परिवार पाई कौनसी निर्दिष्ट पुराना शिव मंदिर थिला कि जार महत्व थिला? विवाह, शिशु जन्म किंबा नूतन घर निर्माण पूर्व परिवार एक निर्दिष्ट मंदिर को जीवार प्रथा थिला कि? आपणक जेजे बापा कौन प्रायतः कौन निर्दिष्ट देवता नाम उच्चारण करुथिले? जदि आपणक परिवार रे एई प्रथा गुड़िक मध्यरु कौनसी प्रथा प्रचलित थिला तेबे एई कहानीर द्वितीय द्वार खोली जाए आपणक कुल देवादेवी सहित जड़ित एक रहस्य। अतीत रे परिवार केवल गोटे छात तले रहुथिबा लोकंक एक गोष्ठी नथिला। एहार परंपरा द्वारा आबद्ध थिला। परिवार गुड़िकर निजस्व कुल देवादेवी, ग्राम देवादेवी किंबा भगवान शिव, देवी किंबा भगवान हनुमानंक पई उत्सर्गीकृत निर्मित मंदिर थिला। कौनसी प्रमुख कार्य करने पूर्व परिवार सेमानंकर पूज्य देवता को आमंत्रण करुथिले। विवाह पूर्व प्रार्थना करा जाउथिला। पिला जन्म हेबा परे पवित्र मंदिर गुड़ी को दर्शन करा जाउथिला एवं नूतन घरे प्रवेश करने पूर्व पूर्वपुरुषों प्रथा पालन करा जाउथिला। किंतु समय बदली गला। लोक माने सहर को जीवा पाई निज गाँ छाड़िले एवं पुराना पैतृक घर बिक्री होई गला। जेतेबेले वयस्क माने जनक परे जणे चलीगले शिक्षा, क्यारियर एवं दैनंदिन बचिबा पाई दौड़े फसी रहितिबा नूतन पीढ़ी को पचारिबा पाई बहुत कम समय मिलिला। आमर कुल देवता किए? आमर पूर्वपुरुषों मंदिर केउठारे? आमर जेजे बापा केउ मंदिर को आसीथिले? धीरे धीरे पीढ़ी पर पीढ़ी पर्यंत ज्ञान लुप्त होगाकू लगिला। यह आमको तृतीय रहस्य को नहीं जाए। पितृपुरुष कौन केबे एपरि घटिछि जे आपणक नित्य कर्म करुथिबा समय आपण हठात कौनसी मृत जेजेबापा, पितामाता किंबा बड़ बापा मांक स्मृति कौनसी स्पष्ट कारण बिना आघात पाती? हुए तो आपण बजार रे अछंती जेतेबेले पुराना परिवार स्मृति हठात आपणक उपरे भारी पड़ी जाए किंबा आपण सोईछंती एवं आपणक स्वप्न रे आपण सेई पुराना अगणा को देखंती, सेई द्वार, सेई कांथ, सेई खटिया एवं सेई बड़ बापा किंबा जेजे बापा आपण को देखुछंती एवं जेतेबेले आपण उठिबे आपण आपणक हृदय एक दीर्घ भाराक्रांतता अनुभव करिवे। तेबे तुरंत एई सिद्धांत नियंतु नाही जे कौनसी अदृश्य शक्ति आपण को डाकुछि। प्रायतः आमर मन केवल आम अस्तित्वर मूल पाई आग्रही। तथापि एई रहस्यर सबुठारु आकर्षणीय दिग हेउछि तीनोटी उपादान किपरि एकत्रित हुए। नागर प्रतीक, कुल देवादेवींकर विस्मृत परंपरा एवं पूर्वपुरुषंक स्मृति। हुए तो आपण एबे अनुभव करुछंती जे आजिर आलोचना केवल राति आमको किए देखा करे ताहा अपेक्षा बहुत अधिक। एसबु पछरे थिबा वार्ता समान। आपणक मूल को भूलंतु नाही। आपणक घर को केवल इटा एवं कांथर गठन हेबाकू दियंतु नाही। याकू पारिवारिक बंधन रे परिपूर्ण एक प्रकृत घर रखंतु।